فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، والتمسك بكتابه تعالى وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. بعد، اليوم موضوع خطبتنا سيكون في صلة الأرحام، صلة الرحم. ولماذا هذا الموضوع الآن موضوع صلة الرحم؟ موضوع صلة الرحم لأننا نحن على أبواب العطلة، وغالبا العطلة هي وقت التواصل بيننا وبين الأهل أكثر. يعني من الواجب أن نتواصل في العطل وغير العطل، ولكن في العطل فالتواصل يكون أكثر غالبا هناك. أولا يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أو تقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يعني في هذه الآية فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. الذي يفسد في الأرض ويقطع أرحامه ماذا يحدث؟ قال: أولئك الذين لعنهم الله. يعني نفهم من هذا أن قطع الرحم يسبب اللعنة، لعنة الله سبحانه وتعالى، عياذ بالله من اللعنة. لأن اللعنة معناه أنك مبعد من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا خطير جدا. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم. يصير الشخص أصم، لا يسمع الحق، لا يدخل الحق من أذنه إلى قلبه، لا يصل. وأعمى أبصارهم، وأعينهم لا ترى الحق. وهذه عقوبة شديدة لمن قطع رحمه. يعني قطع الرحم لعنة، فعلينا أن نتجنب قطع الأرحام. وهذه الآية استدل بها أبو هريرة رضي الله عنه في حديث ورد في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق. عندما خلق الله سبحانه وتعالى الخلق، إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منه
يعني خلقهم وانتهت عملية، يعني فرغ من خلق الخلق. قامت الرحم، قامت الرحم. فعندما قامت فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، يعني أنا قمت لأستعيذ بك من القطيعة، أن لا يقطعني أحد. هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال نعم، أما ترضين، يعني الله سبحانه وتعالى يخاطب الرحم يقول أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. ما معنى هذا الكلام؟ عندما تقطع رحمك فعليك أن تنظر إلى الساعة، كم الساعة كذا، كم دقيقة، الدقيقة كذا، كم ثانية، الثانية كذا. فإذا قطعت رحمك فالله أيضا يقطع صلته بك. من منا مستعد أن يقطع علاقته مع الله؟ من منا مستعد أن يقطع صلته بالله سبحانه وتعالى؟ من قطع رحمه ففي نفس الساعة والدقيقة والثانية فهو قد قطع مع الله صلته مع الله سبحانه وتعالى. ومن قطع صلته مع الله فهو ملعون. هذه لعنة، هذه لعنة. لا نلعن الذوات ولكن الصفات. من قطع رحمه فقد قطع صلته بالله. لا تظن أنك إذا قطعت الرحم قطعت مع شخص فقط، لا، تذكر أنك قطعت صلتك مع الله سبحانه وتعالى. لأجل ذلك يا إخوتي يجب أن ننتبه. إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذاك لك. يعني الله سبحانه وتعالى أعطى الرحم أن من قطعها يقطعه، ومن وصلها يصله. يعني من يصل الرحم فعليه أن يعلم أنه وصل الله سبحانه وتعالى، هو في صلة قوية بالله سبحانه وتعالى. ندعو الله سبحانه وتعالى يوفقنا وأن يعيننا. Aujourd'hui, mon thème, c'est sur les liens de parenté. C'est sur les liens des parents. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans les sens de traduction, les versets que j'ai récités, si vous vous détournez, ne risquez-vous pas de s'aimer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté. Ce sont ceux, ça veut dire ceux qui sèment la corruption sur terre et ceux qui coupent ces liens de parenté. Allah subhanahu wa ta'ala les a qualifiés en disant ce sont ceux-là qu'Allah a maudit. Allah a maudit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la coupure des liens de parenté sans raison valable. Ça peut entraîner la malédiction d'Allah. Ça peut entraîner la malédiction d'Allah. Il ne faut pas gâcher ta vie à cause de certains parents qui veulent t'embêter juste. Pas même la religion. Avec des mots, des choses, ils veulent t'embêter, ils veulent te critiquer, souvent par jalousie. Et toi, tu vas avoir un gros cœur, tu dis, je coupe avec vous. Si tu dis, je coupe, tu vas t'apporter la malédiction. Shaitan sera très content. Shaitan
sera très content quand tu coupes les liens de parenté parce que c'est une malédiction. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté. Ce sont ceux-là qu'Allah a maudits. Ça porte la malédiction. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Les gens qui ont coupé leurs liens de parenté pour une raison valable. Seulement, oui, sa femme, ma femme, on m'a dit, on m'a fait, il m'a piqué, je lui ai fait des choses, mais il ne m'a pas fait, il n'est pas reconnaissant à cause de ces choses. Il ne faut pas couper tes liens de parenté. Il faut savoir que c'est une épreuve d'Allah. Souvent, chacun de nous a une épreuve. Souvent, l'épreuve peut être ton frère, peut être ta soeur, peut être ta mère, peut être ton père, peut être un proche. Chacun de nous a une épreuve à passer dans la vie. Donc il faut penser que, il faut mettre dans la tête que c'est une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Shaitan, il monte les uns contre les autres. Pourquoi? C'est pour que tout le monde soit maudit. Et ça, c'est pas possible. Il veut prendre le maximum de nous. Il veut que le maximum de nous soit maudit. Maudit, ça veut dire chasser même de la miséricorde d'Allah. Donc c'est pour cela qu'il aime. C'est pour cela, aujourd'hui, quand on parle avec les gens, ils vont te dire que c'est les parents qui sont les plus méchants, c'est les parents qui font ci, c'est les parents qui font ça. C'est vrai parce que les diables les plus costauds, ils vont se mettre là-bas parce qu'ils savent qu'il y a malédiction. Il faut que les gens coupent. Il faut que chacun coupe avec l'autre. Donc il faut être vigilant. Il faut voir, c'est des costauds. Les costauds qui vont venir, c'est pour couper les liens de parenté. Parce que quand ils coupent, ah oui, c'est un maudit. L'autre qui coupe, c'est un maudit. Donc ils veulent multiplier la malédiction entre eux. Pour cela, Allah dit, si vous vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté. Ce sont ceux-là, Allah a maudit, a rendu sourd. Pas seulement maudit, rendu sourd. Sourd, ça veut dire quoi? Tu n'entends pas la vérité. Même si on passe toute la journée, on te récite le Coran ne touchera pas ton cœur. Parce que tu es sourd. Si on passe toute la journée à dire Qala Allah, Qala Rasulullah, ça ne rentre pas. Il y a des gens comme ça. Subhanallah, tu parles, ça rentre par là et sortir par là. Ne touche pas le cœur. Parce que pourquoi? Parce qu'ils sont sourds. A rendu sourds et a rendu leurs yeux aveugles. Les yeux aveugles, ça veut dire quoi? Les yeux ne voient pas la vérité. Même si les yeux vont voir la vérité, ils refusent la vérité. Parce que ça ne touche pas le corps. Tu trouveras quelqu'un, sa mère elle pleure, s'il te plaît, aidez-moi. Mais lui, ça ne touche même pas son cœur. Pourquoi? Parce qu'il est aveugle à la réalité. Vous les voyez voir son père, sa mère souffrir, mais ça ne les touche pas. Pourquoi? Parce qu'on a coupé la connexion entre les yeux et le cœur. Le Coran ne passe pas. L'image, il voit l'image, mais l'image ne sera pas transférée au cœur pour que le cœur réagisse. Il y a des gens comme ça. Même quand on est en difficulté et ils restent indifférents, souvent on pose la question, est-ce qu'ils ont un sentiment? Pourquoi? Parce qu'ils sont aveugles. Ce qu'ils voient, l'image qu'ils voient ne joue pas sur leur cœur. La parole qu'il entend ne touche pas le cœur. Tu lui parles, il faut respecter ton père, ta mère, aider ton frère, fais ci, fais ça. Et ça rentre par là et ça sort par là. Pourquoi? Parce qu'elle est sourde en réalité. Il n'y a pas de connexion. Tout ça, pourquoi? C'est une punition pour celui qui coupe les liens des parents. Donc il ne faut pas gâcher ta vie pour rien. Abu Huraira, il a pris ce verset comme un argument dans un hadith. Les hadiths rapportés par Bukhari, Abu Huraira a dit que le prophète a dit Allah a créé la création. Et quand il eut fini, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé la création et il eut fini,
les liens de parenté s'éleva. Les liens de parenté, lorsqu'Allah a créé toutes les créatures finies, les liens de parenté s'éleva. Allah lui dit, arrête, stop, ça veut dire qu'il ne devait pas s'élever. Il dit, je me suis levé ainsi afin de chercher protection auprès de toi contre tout ce qui me coupe. Les liens de parenté s'éleva, il a dit, je me lève, la raison que je suis levé, c'est pour chercher des protections auprès de toi contre tout ce qui me coupe. Quelle protection Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux liens de parenté? Il faut bien écouter, bien suivre. Allah dit, serais-tu satisfait? Il a dit aux liens de parenté, je te donnerai quelque chose. Serais-tu satisfait de cette chose que je vais te proposer? Je vais te donner, c'est quoi cette chose? Que je garde les liens avec celui qui gardera les liens avec toi. Est-ce que c'est satisfaisant pour toi? Celui qui garde les liens des parentés, moi aussi je garde mes liens avec lui. Et que je coupe les liens avec celui qui coupe avec toi. Et celui qui coupe les liens de parenté, moi aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, je coupe mes liens avec lui. Il a dit, est-ce que tu es satisfait? Il a dit aux liens de parenté. Est-ce qu'il est satisfait que celui qui maintient les liens avec toi, je maintiens les liens avec lui. Celui qui te coupe, moi aussi je coupe avec lui. Ça veut dire si tu touches les liens de parenté, tu as un problème avec Allah au même moment. Quand tu coupes les liens de parenté, il faut bien regarder l'heure, la date, l'heure, minute, seconde. Et il faut savoir, il faut dire Allah a coupé avec moi depuis ce date-là. Pourquoi? Parce que j'ai coupé mon lien. À partir de cette date, il faut bien retenir ces dates que Allah aussi a coupé avec toi. Si tu veux rétablir tes relations avec Allah, subhanahu wa ta'ala, il faut respecter les liens de parenté. Automatiquement, tu es en lien avec Allah. Si tu coupes, Allah coupe avec toi. C'est ce que Allah a donné lorsque les liens de parenté a demandé la protection d'Allah contre tout ce qui la coupe. Allah lui a dit donc, est-ce que tu seras satisfais-tu que je coupe avec celui qui a coupé avec toi et je maintiens les liens avec celui qui a maintenu les liens? Ça veut dire pourquoi on maintient les liens de parenté. Quand on renforce les liens de parenté, on maintient et on renforce les liens avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on les coupe, aussi c'est coupé. Et quand couper, ça veut dire quoi couper les liens avec Allah? Abu Huraira radiallahu anhu a pris les versets qu'on a dit tout de suite là comme un argument. Ça veut dire couper les liens de parenté avec Allah, ça veut dire être maudit. Et celui qui est maudit, c'est chassé de la miséricorde d'Allah. Si tu es chassé de la miséricorde d'Allah, qu'est-ce que tu peux avoir dans ces bas mondes? Tu vis sans la miséricorde d'Allah? C'est impossible. C'est difficile. Celui qui est chassé de la miséricorde d'Allah, ça veut dire chassé de tout. Même le Jannah, c'est la miséricorde d'Allah. C'est à cause de ça. Écoutez, quand on voit aujourd'hui, notre problème, c'est beaucoup avec nos proches. Frères, sœurs, souvent, il y a des gens avec leurs mères, pères, cousins, là-bas ça chauffe plus que les autres. Il y a des gens qui disent, voilà, mes amis, les gens dehors, ils sont plus gentils que ma famille. Ma famille me font du mal, ils me font des choses. Pourquoi? Parce que les shayatins, les diables les plus costauds, qui vont investir là-bas pour que le plus maximum des êtres humains soient maudits. Shayatins, ils veulent que l'être humain soit maudit. Ah, il faut savoir, dans la famille, les shayatins les plus costauds, ils vont être très actifs pour monter les uns contre les autres. Donc c'est pour cela qu'il faut faire très attention. Il ne faut pas gâcher ta vie. Il ne faut pas gâcher ta vie
avec les coupures pour rien. Sa femme, ma femme, mon frère, il est jaloux. Il est jaloux, laisse-le. Il est jaloux, qu'est-ce qu'il peut te faire? Oui, il me critique, il parle, il fait. Laisse-le critiquer. Il a critiqué beaucoup. Mais qu'est-ce que ça va te donner? C'est des hasanats. Il va te donner des hasanats. Ouais, il te donnera des hasanats, c'est tout. Faut pas. Il faut faire très attention. C'est une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. ندعو الله سبحانه وتعالى يوفقنا وندعو الله سبحانه وتعالى يعيننا وندعو الله سبحانه وتعالى يسترنا فوق الأرض تحت الأرض يوم العقل. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع الرحم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة. حديث رواه البخاري في صحيحه ورواه كذلك مسلم. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne rentre pas au paradis une personne qui coupe les liens de parenté. Ça, c'est hadith rapporté par Bukhari et Muslim. C'est authentique. Que ne rentre pas au paradis une personne qui coupe les liens de parenté. Quand le professeur me dit ne rentre pas au paradis une personne qui coupe les liens de parenté, il faut savoir que c'est très dangereux. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع، يعني الذي يقطع الرحم لا يدخل الجنة. أليس هذا يكفي بالنسبة لنا؟ أليس للشياطين ما يمكن فعله في هذا المجال حتى يجعل الناس لا يدخلون الجنة؟ لأجل ذلك انتبه. لا يدخل الجنة قاطع رحم، يعني قاطع يعني معناه قاطع رحم لا يدخل الجنة. Ne rentre pas au paradis une personne qui coupe les liens des parents. هناك حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة، لي أقرباء، أبناء عم، أبناء كذا، أقرباء، لي قرابة، أقرباء، أولاد العم وكذا من الأسرة. قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني. يعني أنا أصلهم، أزورهم، أعطيهم، ولكن لا يزوروني ولا يعطوني، يقطعون معي. أنا أصلهم ولكنهم يقطعوني. وأحسن إليهم ويسيئون إلي. أحسن إليهم إحسان، ولكن لا أجد منهم إلا الإساءة، لا أجد منهم إلا الشر. أنا أحسن إليهم ولا أجد إلا الشر. هذا رجل قاله للنبي صلى الله عليه وسلم. وأحلم عليهم ويجهلون علي. أنا أصبر عليهم، أصبر، يفعلون لي أشياء أصبر، ولكن هم لا يصبرون، ولو شيء قليل يكبرون يشتمون. أحلم عليهم ويجهلون علي. فقال من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إن كنت كما قلت، يعني إن كان كلامك كما هو، يعني صحيح أنت كما قلت، لو كان الأمر كما قلت، إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، كأنما تسفهم المل، يعني كأنما تأخذ الرماد الحار بلا ماء تسفهم. يعني السف هو مثل تأخذ رماد حار وتملأ أفواههم بالرماد الحار يحرق أفواههم.
يحرق أفواههم. يعني أنت عليهم الآن، أنت تعطي شخص والشخص يسيء، وتحسن إلى شخص والشخص يسيء إليك، غدا عندما يأتي ويتكلم فيك فالناس يقول له لا أنت ناكر جميل، هذا الرجل ساعدك وفعل لك وفعل وفعل، فيسكت. فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم. الله سبحانه وتعالى سيعينك عليهم. إذا أرادوا بك شرا الله معك يدافع عنك. الله معك. الذي تحسن فأساء تعطيه، يمنعك، تحلم وهو يغضب عليك، قال هذا ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. لا بد أن تداوم، لا تترك إحسانك، لا تترك عمل الخير، فهذا العمل سيقف بينك وبين من أراد بك شرا، فلا تترك هذا العمل أبدا. Abu Huraira radiallahu anhu a rapporté qu'un homme est venu voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: ô messager d'Allah, j'ai des proches. Écoutez très bien le hadith. Il est venu dire: ô messager d'Allah, j'ai des proches avec qui j'entretiens des bons liens de parenté, alors qu'ils ne me rendent pas l'appareil. Ça veut dire, moi j'entretiens un bon lien avec mes proches, je leur donne, je leur rends visite. S'il y a un problème, je suis là toujours pour eux, mais eux, ils ne font pas pareil. Quand je leur donne, parce qu'ils ont besoin, les jours que j'ai besoin, personne ne me donne. Quand je leur donne un coup de main, quand ils ont besoin, les jours que j'ai eu besoin, personne ne me donne des coups de main. Ça, c'est ses proches. Ça, il y a beaucoup de gens ici qui souffrent de cela. Oh là, je fais, mais mes frères, ils ne font pas pour moi. Donc celui-là, il dit, j'ai fait du bien et ils ne le font pas. Il a dit, je suis bienfaisant avec eux, alors qu'ils me font du tort. Et ça, c'est beaucoup. Bienfaisant avec eux, quelqu'un qui va te dire, oui, voilà, mes parents, je leur donne ça par mois, je fais ça par mois, mais malgré tout cela, ils ne font que du mal. Voilà. Il y avait quelqu'un avant vous, il est venu dire ça au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je suis bienfaisant envers eux et qu'ils me font que du tort. Ils me font du tort. Je les traite avec longanimité, tandis qu'ils s'emportent contre moi. Qu'ils s'emportent. Une petite chose, ils s'emportent contre moi. Mais moi, avec patience, gentillesse, et il attend la petite bête pour m'attaquer. Il cherche un argument seulement pour m'attaquer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, il a dit, si tu es vraiment tel que tu l'as dit, ça veut dire si ta situation c'est comme tu l'as raconté, comme tel que tu l'as dit. Si c'est comme ça la situation, tu donnes, on ne te donne pas. Tu fais du bien, on te fait du mal. Avec les proches que ta situation est comme ça, il a dit, c'est comme si tu leur faisais avaler sans eau de la cendre chaude. Celui qui avale de la cendre chaude, est-ce qu'il peut parler? Toi, tu fais du bien et ils font que du mal. Les jours qu'ils vont ouvrir leur bouche pour te critiquer, les gens vont dire, taisez-vous. Il vous a fait ça, il vous a fait ça, vous êtes ingrat. C'est comme tu as rempli leur bouche avec des cendres chaudes, tu brilles leur bouche. Tu brilles leur bouche, ça c'est bien. Et c'est pour ça qu'il a dit, tant que tu seras ainsi, ça veut dire qu'il ne faut pas changer. Quand tu as des proches, tu donnes, ils ne te donnent pas. Tu fais du bien, ils te font du mal. Quand ils te font du mal, tu te patientes. Mais quand une petite erreur, ils t'attaquent. Il ne faut
pas laisser. Il ne faut pas laisser tomber. Il ne faut pas dire, ce n'est pas la peine de faire cela. Non. Pourquoi? Pourquoi? Il ne m'aime pas. Il n'aime pas mes enfants. Il n'aime pas ma famille. J'ai fait tout, mais il ne m'aime pas. Il ne faut pas cesser. Il ne faut pas refuser de donner. Si tu as l'habitude de les donner quelque chose, il faut continuer à donner. Pourquoi? Écoute. Le Prophète me l'a dit, tant que tu seras ainsi, tu trouveras toujours en Allah les très hauts un allié contre eux. Allah subhanahu wa ta'ala devient ton allié contre eux. Ça veut dire qu'ils ne t'aiment pas tant que tu leur donnes. Et ils ne donnent pas. S'ils veulent te faire du mal, tu as un allié très fort, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il va déjouer tout leur mal. Tu ne seras pas humilié. Si c'est la jalousie, ils ne verront pas ce qu'ils veulent voir. Allah est à ton côté. La bonne manière d'avoir la protection d'Allah contre les jaloux et des choses comme ça, il ne faut pas couper, même si les proches ne t'aiment pas. Nous, dans la famille, celui qui nous aime, on lui donne beaucoup. Celui qui nous déteste parmi les frères, on lui donne un peu parce qu'il nous déteste. D'ailleurs, c'est le contraire. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة صدقة على ذي رحم كاشح. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la meilleure sadaqa, la sadaqa la plus récompensée, c'est pour donner un proche qui me déteste, qui veut, c'est-à-dire me déteste tellement qu'il veut ma mort. Quand tu donnes à celui qui te déteste parmi les proches, est plus récompensé que si tu donnes à celui qui t'aime. Pourquoi? Parce que sadaqa devient un médicament. Ça assouplit le cœur. Ça c'est un. Deuxièmement, si la personne n'est pas écoutée, il a voulu te faire du mal parce qu'il te déteste, tu as un allié à côté de toi, c'est Allah. Donc, toute tentative du mal qu'ils veulent faire, Allah est ton allié, il est avec toi, il va te soutenir, mais il ne pouvait rien faire contre toi. Mais si beaucoup de monde à la famille qui ne t'aiment pas, qui veulent ta chute, et toi tu ne donnes pas, tu dis je coupe tout parce qu'ils sont méchants, ça, tu les as donné les bâtons maintenant pour écraser, pour casser ta tête. C'est fini. Ton allié, c'est Allah, il te laisse. Pourquoi? Parce que si tu coupes avec les liens de parenté, Allah coupe avec toi. S'il coupe avec toi, il n'est plus ton allié. Mais si tu maintiens les liens de parenté pour Allah, même s'ils font du mal, il faut savoir que tu as maintenu les liens avec Allah, il est là, il devient ton allié. Ton allié. Même s'ils veulent du mal, c'est un système de protection qui est Allah à ton côté. Subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il ne faut pas couper. يعني يجب عدم قطع ماذا الرحم. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا. يا إخوتي فيه مركز ابن خلدون لسنتر ابن خلدون يخبركم أن فيه تسجيل les centres Ibn Khaldoun pour les enfants. Les enfants qui apprennent la langue arabe, ils vous informent que les dimanches de 14h30 à 17h45 à la mosquée ici, il y aura l'inscription pour les nouveaux qui veulent s'inscrire. Et ils ont dit la place est limitée parce qu'ils ont fait la réinscription déjà. Donc il y a des places limitées pour les inscriptions. Donc, celui qui a un enfant à inscrire, il vient dimanche à partir de 14h30 jusqu'à 17h45. S'il vous plaît, écoutez. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas. Après le délai passé, il amène son enfant, il va voir l'imam, il va voir le président de l'association, il va dire voilà, j'ai un enfant, et quand on dit il n'y a pas de place, il se fâche. Voilà, s'il y a une inscription, écoutez. C'est dimanche pour les enfants. Pour la langue arabe, l'étude de l'islam, des choses de langue arabe pour les enfants, c'est dimanche à partir de 14h30 et jusqu'à 17h45. Donc les places sont limitées. Ça c'est pour l'inscription, pas la réinscription. Et aussi les IRSI, l'Institut de recherche et de sciences islamiques. Ça c'est l'enseignement de la langue arabe pour les adultes et les études islamiques avec nous ici. Aussi,
les inscriptions commencent aussi le même dimanche à partir de 14h30 à 16h30. De 14h30 à 16h30, les inscriptions commencent. Et il y a même des cours à distance aussi. Pour les adultes, il y a des cours à distance. Celui qui, en dehors des 3 ou est occupé ou des choses comme ça, il peut faire des cours à distance et après, il va avoir ses attestations, Inch'Allah. S'il arrive à passer, il va avoir ses attestations. Tout ça, c'est les Corona qui nous ont enseigné les cours à distance. Ouais, pas mal. Et donc, voilà, ça c'est à 14h30 jusqu'à 16h30, ça c'est pour les adultes. Et il y a l'inscription en ligne aussi. Celui qui ne veut pas venir, pour les adultes, il y a en ligne, il y a tout, même les paiements en ligne. Donc, il y a tout en ligne. Donc, soit vous venez pour vous inscrire, soit vous passez au site de HJMC là-bas, ça là, comment ça s'appelle, et vous pouvez vous inscrire en ligne directement. ندعو الله سبحانه وتعالى يوفقنا وندعو الله سبحانه وتعالى يعيننا وندعو الله سبحانه وتعالى يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. Et je vais vous dire quelque chose, que bientôt la grande fête. On a parlé de Silatul Rahim. Il ne faut pas oublier vos familles d'abord. Avec le problème de Corona, de ce qui se passe, moi les conseils que je vous donne d'abord, il ne faut pas oublier vos familles. Vous avez des familles confinées, des choses comme ça, ils sont prioritaires. Si vous avez quelque chose, vous voulez faire des sadaqa, des choses comme ça, déjà ils sont les prioritaires. Après, c'est les prioritaires. Les Marocains, il ne faut pas oublier, les Marocains, les Algériens, les Maliens, les Asiatiques de différents pays d'Asie, musulmans, comme ça, on est là, il ne faut pas oublier tous les pays, je ne peux pas citer une liste de pays remplis, mais il faut voir les familles pauvres, des choses comme ça, il faut renforcer les liens de parenté. C'est après cela, il faut voir celui qui peut faire quelque chose, il peut aider. On va continuer parce que c'est une bonne action qu'on a entamée en route, que chaque fête des sacrifices, on collecte des choses et puis on aide les pauvres aussi. Donc ça vient en deuxième position. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا وأن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وقوموا إلى صلاتكم.